is very, very good, of course. And I've been a very big fan of Tollywood movies and South Indian movies, because in North we see a lot of South Indian movies. They come dubbed though, and you don't get the real dialogues. But my whole family and in North India also, my friend tell me, did you watch that movie? Have you seen that movie? You like Bhagavad and all these movies. And I also went for IGA in Dehradun, you know. I'm basically from Dehradun. And my mom also went along with me. And though she doesn't understand Telugu, but she really, really enjoyed the movie. So I think now the industry is growing really, really fast, and people know about this industry more now because of the IGA kind of movie. And IGA is such a landmark, and it's a big movie, and it has broken a lot of records. So and our movie is coming from the same banner. It's a proud thing for us. So మీకు ఏగా హిట్ అవడం ఫుల్ జోష్ పెరుగుంటది కదా. ఫుల్ జోష్ ఖచ్చితంగా. Very proud, and we feel same banner. And Rajmouli garu himself is a producer, so can't ask for more. Okay. అలాగే మనకి ట్రయాంగిల్ లవ్ స్టోరీస్ చాలా వచ్చాయి టాలీవుడ్ లో. ఈ స్టోరీ ఎలాంటిది అంటే ట్రయాంగిల్ లవ్ స్టోరీ అని చెప్పొచ్చా, లేకపోతే ఇన్ కేస్ ట్రయాంగిల్ లవ్ స్టోరీ అయినా వాటి నుంచి ఎంతవరకు డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది? I think there are two differences. One, characterization. More than a love story, it is a story about characters. It is a story about emotions. That is the most important thing. And two, it's a beautiful representation of a relationship we see every day. It is the relationship between the sun, the moon and the earth. So our three characters represent one celestial body each. I mean, I am Gautam. Gautam means the moon-faced one, and I am like the moon. I am soft, and I control myself, and I reflect the other person's mood. He plays Surya, and he just told you what his character is like, and she represents the earth. So we have not dialogues. No, it won't come, but it's a nice, lovely representation of this. And the other difference is it's a pure romance. It's a very pure romance. Like I said, the emotions are so pure, the romance is so pure that we've made it so realistically and so entertainingly that it's magical. I think the feel is very magical. That is the difference. Soulful love అంటారు. ఇప్పుడు ఇద్దరు లవర్స్ దగ్గర ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, లేకపోతే దూరం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. సోల్ టు సోల్ లవ్ ఉంటుంది కదా, ఆ లవ్ సినిమాలో ఉంటుంది. సోల్ఫుల్ లవ్ ఉంటుంది. ఒక క్యారెక్టర్ కి ఎవల్యూషన్ లవ్ లో, that is the main feature of the film. Rather than love itself, it is about how each character, each person evolves in love, how each person reacts to love. అందరూ ఒకేలాగా ప్రేమించారు కదా. సో కరెక్ట్, డిఫరెంట్ గా నా క్యారెక్టర్ తన క్యారెక్టర్ కి ఒక సోల్ ఉంటుందంట ఆ లవ్ లో. రొమాన్స్ లో సోల్ ఉంటుంది. And not just romance, there is also paternal love, one father's love, one mother's love. There are all kinds of love in the film. So, and each one is treated very differently. Each one is given its importance in the film, which is why I said the whole family will enjoy it together, because everybody's love is represented. Even a father who sees the film will feel very happy. So, especially Pragati garu and Narasimha garu, like mother and father of Miduna. Whenever I see them, right, like they really pamper Miduna so nice. And యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే ప్రగతి గారు మరి తను వచ్చేసి ఒక మదర్ డాటర్ లాగా ఇద్దరు పక్కన కూర్చొని షూట్ చేసేటప్పుడు చూస్తే ఇద్దరు అమ్మ కూతురులా ఉన్నారు, బాగున్నారు. రియల్ గా అలా ఉంది రిలేషన్షిప్. And she's so nice and supportive. That's why we could do our scene so nicely ourselves. Correct. Because she helps. She helps her co-actors, and because she knew I'm a new girl in the town, in the industry, so she was always there whenever I needed her as a mentor. Okay, caller to మాట్లాడతాం. హలో హలో ఎవరు? ఎక్కడి నుంచి? వరంగల్ డిస్ట్రిక్ట్. ఓకే సాయి, చూస్తున్నావా షో? చూస్తున్నావా? అందాల రాక్షసి ప్రమోషన్ షో. ఇక్కడ హీరో హీరోయిన్స్ ఉన్నారు, మాట్లాడు. హాయ్ సాయి. హలో సాయి, బాగున్నా, మీరు ఎలా ఉన్నారు? పాట సాంగ్స్ విన్నారా అందాల రాక్షసి? ఈగా సినిమాలో ట్రైలర్ చూసారా మీరు? సో ఈగా సినిమా బ్యానర్ వారాహి చలనచిత్రం
సాయి కొరపాటి గారిది ఆయన ప్రొడ్యూసర్ గా చేసి, ఇది నందల రాక్షసి కూడా సేమ్ బ్యానర్ అండి. చూడండి ఖచ్చితంగా పిక్చర్ చూడండి. టికెట్ బుక్ చేసుకున్నారు అప్పుడే? చాలా బాగుంటుంది. మీరు ఇట్లా పోతా అంటే మేడం అక్కడ వీరనగర్గా నువ్వు అమెరికా పడద్దు మొత్తానికి మీకు నచ్చింది అనమాట బాగా. అవును సార్, బాగున్నాయి సార్. ట్రైలర్ బాగుంది, మీ ట్రైలర్ కూడా బాగుంది సార్. ఇప్పుడు కూడా చాలా సార్లు పార్టిసిపేట్ చేస్తాను. వస్తున్నా సార్ పాలు సార్. మరి 10th కి రిలీజ్ వెళ్తున్నారా మీరు? మరి వెళ్తా సార్ పక్కా. సరే మేము ఎప్పుడు రిలీజ్ చేస్తుంది, ఎప్పుడు రిలీజ్ ఫస్ట్ రోజు పేపర్ చూస్తున్నా, టీవీలో చూస్తాం సార్. అవునండి, మార్నింగ్ పేపర్ కూడా కదా సాక్షి చేస్తారు. ఓ సూపర్ సూపర్, వెరీ నైస్ వెరీ నైస్. సంతోషంగా ఉంది. మీరు మా సినిమా గురించి లైక్ యూఆర్ రియల్లీ ఎక్సైటెడ్ అండ్ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ ఫిలిం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్. మన సినిమాలోనే చాలా న్యాచురల్ గా మాట్లాడారు, ఉన్నది మాట్లాడారు. ఒక బ్యూటిఫుల్ డైలాగ్ ఇప్పుడు చూద్దాం. మొన్నే కదా వెంటబడిన మాట ఇచ్చావు, ఇప్పుడేంటి? మరి అంత హింసిస్తారండి పాపం. ఎంత అమ్మాయి ఎంత వద్దన్నా కానీ వెంటపడుతుంటారు. వైల్డ్ లవ్ అనమాట. ఇంకా ఆన్సర్ ఒక్కసారి అంటే పక్కనే ఉంటాగా, కాదంటే ఏదైనా కానీ తనకే ప్లస్ ఆ డైలాగ్. అంటే వెనంటే సాంగ్ లో చుక్కల్లో దాక్కున్నా పక్కన నేను ఉంటా, ఉరికే నది ఎటైనా నీ లేనా అంటే తను ఎక్కడ వదలనండి. సాంగ్ కూడా ఉందండి, వెన్నంటే ఉంటున్నా ఇక్కడ దాకా వస్తున్నా అనేది. ఆ సాంగ్ లో అయితే ఇంకా పీక్స్ ఆఫ్ అంటే ఈ అమ్మాయినా కానీ ఇలాంటి ఒక్కడు నాకు వద్దు అనేసి. ఇంకోటి కొందరు అమ్మాయిలు ఇలాంటి కావాలి అంటారు, కేరింగ్ ఉండాలి కాదని. ఓకే, ఇప్పుడు కాల్ తీసుకుందాం. హలో హలో హాయ్. వాట్ వాయిస్. హాయ్, ఎవరు? అమితాబ్ బచ్చనా? కమలేష్ గారు, మీ వాయిస్ రియల్లీ కమలేష్ మంచి వాయిస్. హలో, వాయిస్ అమితాబ్ బచ్చన్ లా ఉంది. ఐశ్వర్య రాయ్ లా ఉంది. హాయ్, టెల్ మీ. చాలా బాగున్నారు. థ్యాంక్ యూ కమలేష్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చాలా బాగున్నారు. థ్యాంక్ యూ. ఇంకా చాలా వెయిట్ చేస్తున్నాను. డిసప్పాయింట్ అవ్వాలని అనుకుంటున్నా, మరి మీరు ఏం చెప్తారా అని. ఖచ్చితంగా డిసప్పాయింట్ అవ్వరు మీరు. డెఫినెట్లీ విల్ నాట్ డిసప్పాయింట్. క్లీన్ ఎంటర్టైన్మెంట్. చాలా బాగున్నారు. ఓకే, చాలా బాగున్నారు. అసలు హీరోయిన్ బాగున్నారు కాబట్టి అందాల రాక్షసి అని పేరు పెట్టారండి సినిమాకి. అవునా? ఓకే ఓకే. అంటే పేరు పెట్టండి. మూవీ సాంగ్స్ చాలా బాగున్నాయి. నేను రోజు రాత్రి పడుకునేటప్పుడు ఆ సాంగ్స్ విని పడుకుంటున్నాను. సూపర్ సూపర్. ఫేవరెట్ సాంగ్ ఏంటి? ఫేవరెట్ సాంగ్ ఇది మనసు కొలికే ఉంది కదా. సూపర్, ఇట్స్ లవ్లీ సాంగ్. ఐ రియల్లీ ఎంజాయ్ షూటింగ్ ఇట్. సారీ నవీన్. సూపర్ సూపర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, రాహుల్ అసలు ఇంతవరకు అంటే రొమాన్స్ ఏం తెలియదు, గర్ల్ ఫ్రెండ్ లేదన్నా కానీ బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు కదా. ఓకే, ఇప్పుడైతే ఆ సాంగ్ ఒకసారి చూద్దాం. లెట్స్ వాచ్ ఇట్. గుండెలో ఎదలనే కాల్చుమంటే ప్రేమ, రగిలిన సెగలనే ఆర్పునది ప్రేమ. ఆదియు అంతము లేని పయనం ప్రేమ, వేకువై చేరునే చీకటింట్లో ప్రేమ. విశ్వమంతా ఉన్న ప్రేమ, ఇరుకు ఎదలో దాచగలమా?
వావ్, అలా చూస్తూ ఉండిపోదాం. ఇంకా ఇవన్నీ మాటలు ఇవన్నీ వద్దు, అలా చూస్తూ ఉందాం అనిపిస్తుంది. బట్ తప్పదు, ఇప్పుడు మేము ప్రమోషన్ లో ఉన్నాం కాబట్టి ప్రమోట్ చేయాలి. ఓకే, కాలర్ తో మాట్లాడదాం. హలో, హాయ్, ఎవరు? వాణి. ఎక్కడి నుంచి వాణి? ఓకే ఓకే, హాయ్ వాణి, హౌ ఆర్ యు? మాట్లాడు. ఇక్కడ అందాల రాక్షస్ తో పాటు ఇద్దరు హీరోస్ కూడా ఉన్నారు, నవీన్ అండ్ రాహుల్. మాట్లాడు. హాయ్ 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 వాణి, ఎలా ఉన్నారు? నేను చాలా బాగున్నాను. మా ట్రైలర్ చూసారా? సాంగ్స్ విన్నారా? అవునా? థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ. ఆగస్ట్ 10th సినిమా రిలీజ్. మరి ఆగస్ట్ 10th కి సినిమా రిలీజ్. మీరు వెళ్తున్నారా? పక్కా చూస్తాను. పక్కా చూస్తాను. ఓకే వాణి, థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్. ఓకే, ట్రైలర్ సాంగ్స్ లాగానే మూవీ కూడా సూపర్ గా ఉంటుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్. నువ్వు ఫ్యామిలీని తీసుకెళ్లే అమ్మాయిలాగా అనిపిస్తున్నావు కాబట్టి నువ్వు అందరిని తీసుకుని వెళ్ళు, ఓకేనా, ఇంట్లో వాళ్ళని. అలాగే ఈ మూవీలో మన పర్సనల్ లైఫ్ వేరు, ఈ మూవీలో రోల్స్ సంవాట్ బాగా డీప్ గా, అంటే చిన్న చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్స్ లో మనం కనెక్ట్ చేయాలి ఆడియన్స్ హార్ట్ కి. అంత మంచి బ్యానర్, అంత మంచి కెమెరామ్యాన్, లేకపోతే అన్ని కుదిరినప్పుడు మనం ఎక్కడ మిస్టేక్ చేస్తామో, లేకపోతే మనం కరెక్ట్ గా కన్వే చేయగలమో లేదో అన్న టెన్షన్ ప్రతి ఆర్టిస్ట్ కి ఉంటుంది కదా. సో మీకు ఎలా అనిపించేది షూటింగ్ చేసినప్పుడు? ఎలా కేర్ తీసుకునేవాళ్ళు? అంటే ఏమైనా హోంవర్క్ కానీ లేకపోతే? The thing is, if you take that responsibility, then there will be tension. I think what all three of us did was, Hanu was so clear about the character. We said we'll give the responsibility to Hanu. Whatever you want, we'll do it, Hanu. And he coached us so much. He made us get into the character so much that after a point, tension ఏ లేదు. స్క్రిప్ట్ అయినా ఫుల్ గా ప్లాన్ చేసుకుని ఉన్నారేమో కదా ముందే ఆయన. Super preparation and so much of coaching, and Hanu told us exactly what he wanted. Lot of times he won't even talk about the scene. He will talk about how Gautam will be outside the script, how Gautam will be with say X person or this person or that person. I had such a complete picture of Gautam in my mind because of all the things Hanu told me. So after a point, it wasn't about acting and I have to deliver a performance and all that. I had to come and be Gautam in front of the camera, and I knew Gautam so well that it was easy for me. Okay. And I'm pretty certain they both had the same experience. So in that way, it was very easy. అలాగే లొకేషన్స్. That's what made it easy. See, when you're being someone, very sincerely, honestly being someone, there is no right or wrong. There is no right way of expressing it. Yes. Gautam has his own way of expressing things. So when you're very sincerely being another character and the director is so clear about that character, director will make sure there is no right or wrong. He'll make sure whatever you're doing is that character. So that way, I think it was risk free for us. ఓకే, అలాగే లొకేషన్స్ కూడా చాలా ఎక్కడెక్కడో వెతికి పట్టుకున్నట్టున్నారు. మంచి మంచి లొకేషన్స్. అన్ని లొకేషన్స్ సౌత్ ఇండియా. అన్ని లొకేషన్స్ సౌత్ ఇండియా. హైదరాబాద్ అండి. హైదరాబాద్ లో షూట్ చేశాను. నా పోర్షన్ మొత్తం హైదరాబాద్ లో షూట్ చేశాను. తన పోర్షన్స్ బళ్ళారి అండ్ మునార్. ఓకే, కానీ మీరు చెప్పినట్టే వెతికే పట్టామండి. అంటే మనకు మా సినిమా వచ్చేసి 1992 ఆ ఫ్లేవర్ ఉండడం వల్ల మాకు కొంచెం ఓల్డ్ కైండ్ ఆఫ్ రోడ్స్, కొంచెం ఓల్డ్ కైండ్ ఆఫ్ బస్ స్టాప్స్, బిల్డింగ్స్ అలాంటివి వెతకడానికి కొంచెం టైం పట్టేది. బట్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, లైక్ మా డైరెక్టర్ హీ విల్ నాట్ కాంప్రమైజ్. సో వెతికే పట్టుకున్నారు. ఒక బస్ స్టాప్ కావాలండి, ఒక బస్ స్టాప్ సీన్, మిథున క్యారెక్టర్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసే సీన్ అనమాట. 1992లో ఆ బస్ స్టాప్ సీన్ కావాలి. అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ ఎవ్రీ వన్ వేర్ సర్చింగ్, ఈవెన్ డైరెక్టర్, అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్, ఆర్ట్ డైరెక్టర్, కెమెరామెన్ అందరూ సిటీ మొత్తం వెతికారండి. అంటే సెట్స్ లాంటివి ఏం కాకుండా న్యాచురల్ గా ఉండేది. లాస్ట్ గా ఒకటి దొరికిందండి, దిల్షుక్ నగర్ లో దొరికింది. అక్కడ చేసామండి. అలాగే అమ్మాయిలో మీకు మంచి క్రేజ్ ఉంది యాక్చువల్లీ. ఇప్పుడు చూసారు కదా, టీవీ చూసే వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ స్ట్రక్ అయిపోతున్నారని టాక్ బయట ఇండస్ట్రీ వర్గాల సమాచారం. మీరే అదే అలాగే లేదండి. బేసిక్గా అంటే మా సినిమా లైక్ అందాల రాక్షసి సినిమాలో నా క్యారెక్టరేషన్ ఇంత బాగా మౌల్డ్ చేశారు, వీళ్ళ క్యారెక్టరేషన్ ఎంత బాగుంది, అదే రెస్పాన్స్ అనుకుంటా. క్యారెక్టరేషన్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి నచ్చుతున్నా. ఐఎమ్ రిలేటింగ్ టు నాకు ఎందుకు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు అమ్మాయిలు ఎక్కువగా వైల్డ్ పర్సన్స్ ని కోరుకుంటున్నారు. సన్ బ్రైట్ ఉండాలి కదా వైల్డ్ గా. సో సమ్మర్ లో సన్ లాగా